अस्सलाम वालेकुम जी सब दोस्तों का की हाल चाल है। सब ठीक ठाक हो, खैरियत दे नाल हो। देखिए किहड़े किहड़े दोस्त साडे नाल ऑनलाइन ने। जी दोस्तों, असल च तुहानूं सब दोस्तों नूं पता है कि अजकल गर्मी का जिहड़ा मौसम है वो स्टार्ट लै रहा है और परवाजी मुकाबले करन वालियां जिहड़ियां छत्तां ने, जिहड़े प्लेयर ने, उन्हां दा सारे दा सारा फोकस अपने कबूतरां दी तरफ है। और 90% जिहड़े नवें कबूतर ने वो जिहड़े जोर ज़्यादा ला के आंदे ने, उड़ के आया पोटा रोक लेंदे ने या सब्ज़ बिट्ठां करनियां शुरू कर देंदे ने या अपना जिसम नहीं बनाते। तो इस तरह के उन्होंने बहुत सारे मसाइल जोड़े ने उन्होंने नाल आ जाते हैं। तो मैं फिर अज मौके का फ़ायदा चुकया तो मैं क्या चलो मैं कोई दोस्तों की रहनुमाई करिए। तो छोटा मोटा जोड़ा भी कोई ऐसा मामला है जिदे च बंदा शौक के हवाले ना कोई फलाह की नीयत ना या दूसरे लफ्ज़ों कह लो कि फीस बिल्ला कबूतरां की जान बच जाए या जोड़े कोई बंदे जिन्होंने बेचारा समझ नहीं आ रही कि की करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, इस हवाले के नाल अज ऑनलाइन होए हैं। तो देखिए जरा माशाल्लाह 34 दोस्त मेरे नाल लाइव हो गए ने। बकार मेहर साहब जी सर सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। और उम्मीद है कि अज का प्रोग्राम जोड़ा सब दोस्तों को पसंद आएगा। वालेकुम सलाम शबीर भाई जी, अकबर शाह जी वालेकुम अस्सलाम, अदनान भाई, समीउल्ला, आसम भाई, ए बैठे ने जी। अज साडे मेहमान जनाब उस्ताद दिलबर बोधी साहब अज मैनू मिलन वास्ते आए ने। इत्थे गपशप हो रही है कबूतरां दे उत्ते भी। तो ये पुराने बंदे ने फैसलाबाद दे, इन्होंने अपना वक्त जोड़ा हमेशा ही कबूतरबाजी नूं और कबूतर परवरी नूं फरोग देने लिए वकफ किया। ना पैसे की परवाह की है ना वक्त की की, और हमेशा ही मतलब वो काम किया जिहदे विच दोस्तां दी बेहतरी होवे। बेशक इन्हां दा टाइम जाए, पैसा जाए, कुछ जाए ना, हमेशा ही दोस्तां दे नाल मोढे नाल मोढा लाया। ते कबूतरां दा भी मैं इन्हां दा तुहानूं शौक करवाया सी। इन्होंने सियालकोटी कबूतर रखे सी, बहुत अच्छे कबूतर रखे अपने कोल, बड़े अच्छे पार्क उन्हें मेनटेन किया सी। ते देखो हज़रत अली करमुल्ला वजह का कौल है कि हर शख्स नूं मुकम्मल नहीं पता, हर शख्स नूं मुकम्मल नहीं पता, लेकिन हर शख्स नूं कुछ ना कुछ जरूर पता है। तो इस तरह ही असी साड़ी कोशिश होंदी है कि अगर कबूतरां की परख के हवाले नाल कोई गल होवे तो उहदे विच भी सब दोस्तों की रहनुमाई कर ली दी है। जिन्ना का आप पता है वो सब दोस्तों को दस दीदा, बकाया जो कोई रहनुमा मिले, कोई सीनियर मिले, वो को पुछ के दोस्तों की रहनुमाई कर दी दी है। तो अज का जो टॉपिक है वो कबूतर के पोटा रोकण का टॉपिक है, या उड़ के आने तो बाद की वजूहत हो जाती है, वो टॉपिक सी जी। बहुत दोस्तों का शुक्रिया, सब मेरे नाल ने। तो गपशप करते हैं। वैसे अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, की हाल? ठीक ठाक हो, खैरियत? हाँ जनाब, अल्लाह का करम खैर खैरियत। थोड़ा जिहा उच्ची बोलना। हाँ जी, मैं कहा दुआवां जनाब, अल्लाह का करम खैर खैरियत, फर्स्ट क्लास, सब खैर। हाँ जी उस्ताद जी, आ जिहड़े कबूतर मतलब जेठ दे विच, जेठ दी गर्मी च आके पोटा रोक जाते हैं, बहते हैं, जो पोटा रुक जाता है, इसकी की वजूहत है? सिर्फ वजूहत दसनी कि पोटा क्यों रोकते हैं? सब तो पहले जैन भाई सारे दोस्तों तेरे जिन्हें भी ऐड ने सलाम अलैकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਜੋ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੋਟਾ ਰੋਕਦੇ ਨੇ। ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਥਕਾਵਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੋਟਾ ਰੋਕਣ ਦੀ। ਪੋਟਾ ਰੋਕਣ ਦੀ। ਔਰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੋਟ ਰੋਕਦਾ। 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਪੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਪੋਟੇ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਕਬੂਤਰ ਥਕਾਵਟ ਔਰ ਗਰਮੀ ਔਰ ਖੁਸ਼ਕੀ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਬੈਠਣਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮੀ ਔਰ ਖੁਸ਼ਕੀ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾੜੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਵੀ ਖਾਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮ ਵੀ ਖਾਣੀਆਂ, ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਵੀ ਰੱਖਣਾ। ਗਰਮੀ ਔਰ ਖੁਸ਼ਕੀ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ 110% ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ, 100% ਨਹੀਂ, 110% ਗਰਮੀ ਔਰ ਖੁਸ਼ਕੀ, ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਉਸਤਾਦ ਕਰਾਮ ਜੀ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਆਇਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਸ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗਰਮੀ ਔਰ ਖੁਸ਼ਕੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋਗੇ, ਚਾय ਵੀ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਬੂਤਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਬੂਤਰ ਸਬਜ਼ ਮਿੱਠਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ 2 ਦਿਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ੈਨ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਫਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਬੂਤਰ ਦੀ, ਕਬੂਤਰ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਔਰ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕਬੂਤਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਔਰ ਉੜੇਗਾ ਵੀ, ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਅਟੈਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਰ ਬਣਦੀ ਪਈ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨੈਟ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਰ ਜਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ 62 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ 62 ਨੇ ਜਦੋਂ ਛੱਡਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਜਾਣ। 62 ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਅਕਲ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕਬੂਤਰ ਪੋਟਾ ਰੋਕ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਸਟ ਏਡ ਇਹਤਿਆਤੀ ਤਦਾਬੀਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫੌਰੀ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪੋਟਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਜ਼ੈਨ ਭਾਈ। ਜੀ ਜੀ, ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਔਰ ਖੁਸ਼ਕੀ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਮਸਲਾ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜੀ, ਦੱਸੋ। ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਕੋਈ ਐਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕਬੂਤਰ ਇਹ ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਦਾਣਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਜੂਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਕਬੂਤਰ ਦਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਪੋਟ ਚਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਟ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਟ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਖਰਾਬ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੋਟਾ ਰੋਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਬੂਤਰ, ਇਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖਮੀਰਾ ਵਾ, ਦਵਾਲ ਮਿਕਸ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਵੈਨ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਉਹ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਦਿਓ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਮਸਲਨ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਦਈਏ, ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਈਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮੁਕੰਮਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਮਸਲਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਓ, ਹਾਂਜੀ, ਥੱਲੇ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਕਬੂਤਰ ਦੀ। ਜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਅਗਰ ਕਬੂਤਰ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਿਓ, ਵਰਨਾ 1 ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਿਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕਬੂਤਰ ਖਰਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਵੇ। ਜੇ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਹੀ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਪਰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੈਨ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਸਤਾਦ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਨਾਰ ਦਾਣਾ ਜੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਖੇਲ ਦਾ ਬਾਪ ਔਰ ਦੇਸੀ ਜਵੈਨ ਇਹ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਖੇਲ ਦੀ ਮਾਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਣਾ। ਅਨਾਰਦਾਨਾ ਗਰਮੀ ਦੀ ਕਬੂਤਰੀਬਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਉਡਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਪ ਆ, ਔਰ ਦੇਸੀ ਜਵੈਨ ਇਹ ਮਾਂ ਵਾ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਫਿਰ ਕਾਰੀਗਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ਾਂ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੁਬਾਹ ਉਠੋ, ਕਬੂਤਰ ਉਡਾ ਦਿਓ, 20 ਦਾਣੇ ਦੇਸੀ ਜਵੈਨ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਚੁਟਕੀਆਂ ਨਾਲ ਚਮਚੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਜੀ।
ਮੈਂ ਉਸਤਾਦਾ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਉਸਤਾਦ ਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਉਤਨਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ। 20 ਦਾਣੇ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇਸੀ ਜਵੈਣ ਦੇ ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1 ਪਾਓ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਬਾਲ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 1 ਪਾਓ ਪਾਣੀ ਲਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਉਬਾਲਾ ਦੇ ਦਿਓ। 5 ਦਾਣੇ 4 ਦਾਣੇ ਅਨਾਰਦਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਬਾਲਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਾਲਚੀਨੀ ਚਨੇ ਦੇ ਦਾਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਪਾ ਕੇ, ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਬਾਲ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਬਿਲਟ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਗਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ, 1 ਸੀਸੀ ਪਾਣੀ ਲਵੋ, ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਪਲਟਾਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਉਸਤਾਦ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਿਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢਿਓ। ਅਕਸਰ ਉਸਤਾਦ ਦੇਖੇ ਕਿ ਪਲਟਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਬੂਤਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਬੂਤਰ ਪਲਟਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਮਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਦਾਦ ਹੀ ਦਿਆਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਓ। ਕਬੂਤਰ ਪਲਟਾਉਣਾ ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਪਲਟਾਤਾ। ਆਏ ਹੋਏ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਦੀਦ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਵੀ, ਪਿਆਸ ਵੀ, ਥਕਾਵਟ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਲਟਾਓ, 1 ਸੀਸੀ ਪਾਣੀ ਲਵੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਜੀ? ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, 1 ਸੀਸੀ ਪਾਣੀ ਲਓ, ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਪਲਟਾ ਕੇ। 6 ਤੋਂ 7 ਸੀਸੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਡਾ ਦਿਓ ਸਵੇਰੇ, ਜੀ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤਕਰੀਬਨ 15 ਮਿੰਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਬੂਤਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋਗੇ, ਬਿਠਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਉੜ ਕੇ ਆਇਆ ਵਜ਼ਨ ਨਾ ਬਣਾਵੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਖੁਸ਼ਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਲਈ, ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲਈ, ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਖੁਰਾਕ ਦਿਓ, ਖੁਰਾਕ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜਿਤਨਾ ਖਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਆਏ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਜੋ 10 ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਉੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਕਬੂਤਰ, ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ 12 ਹਜ਼ਮ ਕਰਾਓ ਉਹਨੂੰ। ਇਹੀ ਪਾਣੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਹਾਜ਼ਮਾ ਦੁਰਸਤ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਜ਼ੈਨ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਫਰੂਟ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਚੀਜ਼ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਵਟਾਮਨ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਮਨਕਾ ਹੀ ਵਟਾਮਨ, ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ ਹੀ ਵਟਾਮਨ, ਅਨਾਰਦਾਨਾ ਹੀ ਵਟਾਮਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਵਟਾਮਨ ਫਰੂਟ ਹੀ ਨੇ। ਆ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਵੀ ਵਟਾਮਨ ਆ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਕੇ ਆਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਕੇ, ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਖਵਾ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਉਸਤਾਦਾ ਕਰਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਆਖਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਖਵਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਵੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਖੁੱਡੇ ਚੋਂ ਪੋਟ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂ ਵੇਟ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਧੀ ਸੀਸੀ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਠੰਡਾ ਦਿਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਬੂਤਰ ਵੇਟ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬਣਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵੇਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ, 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਣਾ, ਉੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 12 ਦੂਣਾ 24, 12 ਦੂਣਾ 24, 12 ਤੇ 36 ਜੀ, 36 ਘੰਟੇ ਕਬੂਤਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜੇ 36 ਘੰਟੇ ਜੇ ਕਬੂਤਰ ਵੇਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਤਾਂ ਗਰਮ ਹੈ ਜੀ। ਗਰਮ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗਰਮ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਵਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਵੇਟ ਸਹੀ ਆ, ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਫਾਲਟ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੀ ਕੋਈ, ਕਬੂਤਰ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਘਟਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਵੇਟ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਔਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਜ਼ਮੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਲੀਆਂ ਬਿੱਠਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਪੋਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸਮ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਡਰ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਜ਼ਮੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ, ਹਾਜ਼ਮੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਮਾ ਦਰੁਸਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਤੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਬੂਤਰ ਆਪਣੇ ਵਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਜ਼ਮ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਤਾਕਤਵਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਈ ਹਾਜ਼ਮੇ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਝਟਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜਾਏ ਤੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਭੇਜੇ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ, ਕਬੂਤਰ ਉੜ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੋਟਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪੋਟਾ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਪਲਟਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਜਵੈਣ 20 ਦਾਣੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਦੇਸੀ ਜਵੈਣ ਤੇ 20 ਦਾਣੇ ਗਿਣ ਕੇ, 20 ਯਾਨੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 20
ਹਾਂਜੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆਪਾਂ 20 ਹਾਂਜੀ ਤੇ 4 ਤੋਂ 6 ਦਾਣੇ ਨਾਰ ਦਾਣੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਾਲਚੀਨੀ ਚਨੇ ਦੇ ਦਾਣੇ ਬਰਾਬਰ। ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਲ ਲਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਬੂਤਰ ਉੜ ਕੇ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ 1 ਸੀਸੀ ਦਿਓ, ਨਾਲ 5-4 ਸੀਸੀ ਸਾਦਾ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਇਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਖੁਰਾਕ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੜ ਕੇ ਆਏ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਆਈਡੀਅਲ ਖੁਰਾਕ? ਆਈਡੀਅਲ ਖੁਰਾਕ ਤਾਂ ਬਦਾਮ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਬਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੋਟੀ ਇਲਾਚੀ ਵੀ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਵੀ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਮੋਟੀ ਇਲਾਚੀ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਇਲਾਚੀ? ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਹਰ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਇਲਾਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਇਲਾਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਦੇਖੋ ਰੈਣ ਭਾਈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਛੋਟੀ ਇਲਾਚੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਵੱਖਰਾ ਵਾ ਤੇ ਮੋਟੀ ਇਲਾਚੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਵਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਤਬੀਅਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਇਲਾਚੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਮੋਟੀ ਇਲਾਚੀ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਛੋਟੀ ਇਲਾਚੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਛੋਟੀ ਇਲਾਚੀ ਕਬੂਤਰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਛੋਟੀ ਇਲਾਚੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੇਗਾ ਤੇ ਮੋਟੀ ਇਲਾਚੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਕੇ ਠੰਡੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਗਰਮ ਹੀ ਨੇ? ਹਾਂ, ਗਰਮ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਇਲਾਚੀਆਂ। ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਠੰਡਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਬੂਤਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਅਕਸਰੀਅਤ ਉਸਤਾਦਾ ਕਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਗਰਮ ਉੱਡਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 4 ਕਬੂਤਰ ਡਾਏ, ਮੈਂ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਡਾਈ ਚੁੱਕਿਆ ਦੇਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਉਡਾਏ। ਅੱਜ ਨੁਸਖਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਲਾਈਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਦੇਤੀ, ਦੇਖੋ ਜ਼ਾਫਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੈਡੀਸਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਕਬੂਤਰ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਕਬੂਤਰ ਬੁਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆ ਬੈਠ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਔਰ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉੱਡਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਡਿਆ। ਆਹਾ, ਕੀ ਬਾਤ। ਉਹਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦਿਓ, ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਡਾਇਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਉੱਡਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਉਡਾਇਆ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਿਆ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਡਾਓ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉੱਡ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ। ਉਸਤਾਦਾ ਕਰਾਮ ਕੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੁਸਖੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਠੰਡੇ ਵੀ ਗਰਮ ਵੀ। ਔਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬਿੱਠ ਕਰੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਅੰਜੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅੰਜੀਰ, ਪਿਸਤਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਇਲਾਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ 20 ਦਾਣੇ ਸੌਂ ਦੇ ਦੇਸੀ ਜਵੈਣ ਦੇ ਤੇ 4 ਅਨਾਰਦਾਣੇ ਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਚਨੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾਲਚੀਨੀ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ? 1 ਪਾਓ ਪਾਣੀ। 1 ਪਾਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਕਬੂਤਰ ਡਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਾੜਨਾ? 2 ਉਬਾਲੇ ਦੇਣੇ ਜੀ, 3। 2 ਉਬਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਨਿਕਲਿਆ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। 2-3 ਉਬਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕਾੜਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਕਾੜਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜੂਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਾੜਨਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਸਾ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਓ, ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਬਣਾਉਣ ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨਾ ਜਾਏ, ਗੁੱਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਦੇਖੋ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਓ ਨਾਲ, ਫੜੋ ਨਹੀਂ ਪੀਣੇ ਚਾਹ, ਫੜੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਚਾਹ। ਪਹਿਲੇ ਜਵੈਣ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਗ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਲੌਂਗ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁੰਡ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਨ ਜੜ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇਹ ਛੁਰੀ ਜੇ ਫਿਰ ਗਈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਫਿਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਲੈ ਲਿਓ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਬਾਤ ਰਿਜ਼ਲਟਡ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਬਾਤ ਇਹ ਮੈਂ ਭਾਈ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ। ਅੱਛਾ, ਕਬੂਤਰ ਕੈਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਗਰਮ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਕਿਨ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੋਟਕਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂ ਜੀ। ਚਨੇ ਦੇ ਦਾਣੇ ਬਰਾਬਰ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੁੰਡ। ਅੱਛਾ, ਚਨੇ ਦੇ ਦਾਣੇ ਬਰਾਬਰ ਸੁੰਡ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦਾਲਚੀਨੀ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਨੇ ਜੀ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਫੌਰਨ ਹਜ਼ਮ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 10 ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਸੀ ਜਵੈਣ ਦੇ ਪਾ ਲੈਣੇ। ਪਾਣੀ ਪਾਈਏ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਲ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 1 ਸੀਸੀ ਦਿਓ, 2 ਸੀਸੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਕਬੂਤਰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਡ ਕੇ ਆਏ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਗਰਮ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਉੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਕਬੂਤਰ ਗਰਮੀ ਕਰੀਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਉੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਗਰਮੀ ਕਰੀਦਾ ਕਬੂਤਰਾਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਗਰਮ ਕਰੀਦਾ?
ਗਰਮ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਗਰਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਉੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਬੂਤਰ ਚਲੇਗਾ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਗਰਮੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ। ਦੇਸੀ ਜਵੈਣ ਵੀ ਗਰਮ ਆ, ਦਾਲਚੀਨੀ ਵੀ ਗਰਮ ਆ, ਨਾਰਦਾਨਾ ਉਹ ਦੇ ਹਾਜ਼ਮੇ ਦੀ ਕਫੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਦਾਣੇ ਕਹੇ, ਮੈਂ 10 ਦਾਣੇ ਤੇ ਕਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਉਹਨੇ ਜੋਤ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਡ ਗਿਆ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਗਰਮ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਿਓਗੇ, ਕਬੂਤਰ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਜੂ ਕਰਦਾ 10 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ। ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਜਿਸਮ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਪਸੀਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਏਗਾ, ਪਸੀਨਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਪਸੀਨਾ ਆਏਗਾ, ਜਿਸਮ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਕਬੂਤਰ ਵਿਟ ਕਰੇਗਾ, ਕਬੂਤਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਆਸਤਾ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜੇ 6 ਗੋਲੀਆਂ ਕਬੂਤਰ ਹਜ਼ਮ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਵੇਟ ਬਣਾਏ। ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ? ਠੰਡਾ। ਠੰਡਾ ਭਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਠੰਡੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੰਡੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਫ੍ਰਿਜ ਵਾਲਾ ਠੰਡਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਉਸਤਾਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬ੍ਰਿਸ਼ਕ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਲਈ ਕਈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਟਿਪ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਬ੍ਰਿਸ਼ਕ ਲੈ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਹਾਜ਼ਮਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਭਾਈ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਔਰ ਅਕਸਰ ਉਸਤਾਦਾ ਕਰਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ 4 ਦਾਣੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ਕ ਦੇ ਲੈ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਮੁੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੈਣਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਸਿਗਨਲ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਕਾਸ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ, ਉਹ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਜਾਇਓ ਨਾ, ਨਾਲ ਰਹੋ। ਉਸਤਾਦ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਚਾਹ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋ ਨਾਲ ਬਿਸਕੁਟ ਵੀ ਲਓ ਜੀ। ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ 4 ਦਾਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਕ ਦੇ ਬੜੇ ਆ, ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਨੂੰ 4 ਦਾਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਕ, ਹੋਰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਚ ਭਿਓ ਦਿਓ। ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਭਿਓ ਦਿੱਤੇ। ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ ਜੋ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ? 2 ਦਾਣੇ ਚਣੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 2 ਦਾਣੇ ਹਾਂਜੀ ਚਣੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਅੱਧਾ ਪਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਭਿਓ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਖੁਰਾਕ ਛਲਾਕ ਆਇਆ 3 4 5 ਗੋਲੀਆਂ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ, ਕਿਉਂ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸਲ ਆਈਡੀਅਲ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੀ? ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਖਾਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਦਹੀਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੁਬਾਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ? ਸੁਬਾਹ ਕਬੂਤਰ ਪਲਟਾ ਕੇ ਅੱਧੀ ਸੀਸੀ ਪਾਣੀ ਦਹੀਂ ਦਾ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਬਾਤ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੀ। ਕਬੂਤਰ ਫਿੱਟ ਫਾੜ ਕੋਈ ਹਰੀ ਬਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਹਰੀ ਬਿੱਠ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹਰੀ ਬਿੱਠ ਤੇ ਲੈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ? ਦਹੀਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਚਾਹ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਖਵਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਚਾਹ ਦੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਾਹ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਚਾਹ ਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਸੀਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਲੈਣ ਭਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਵਾ 2 ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੰਡੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਬਿੱਠ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਹਰੀ ਬਿੱਠ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਹੀਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਪੋਟਾ ਹੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਖੋਲ ਦੇਗਾ ਪੋਟ ਰੁਕਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਪੋਟ ਕੇ ਰੁਕੇਗੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਦਕਾ ਯਾਲੀ ਦਾ ਪੋਟ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। ਕੀ ਬਾਤ। ਠੀਕ ਹੋ। ਆ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਕਬੂਤਰ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਯਾਰ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਸੇਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਡਣ ਨਾਲ? ਸੇਕਣਾ ਚਾਹ ਪੀ ਜਾਓ, ਠੰਡੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਓ ਠੰਡੀ। ਸੇਕਣਾ ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੋ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਡ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਬੂਤਰ, ਉੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ 12 ਘੰਟੇ 14 ਘੰਟੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ 16 ਘੰਟੇ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਜਾਏ ਸੇਕਣ ਦੇ ਉਹਨੇ ਮਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਥਕਾਵਟ ਲਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸੇਕਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਸੇਕੋ, ਉਹਨੂੰ ਗਰਮੀ 'ਚ ਵੀ ਸੇਕ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੇਕਣਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਕਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਸਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਜਾਏ। ਮਸਲਾ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਪੇਟ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਥਕਾਵਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜੇ, ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਸੇਕਿਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਵੇਰੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ। ਸੇਕਣਾ ਕਿਹਦੇ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸੇ ਕਬੂਤਰ? ਉਹ ਯਾ ਬਲਬ ਲਾ ਲਾ 100 ਪਾਵਰ ਦਾ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਲਾ ਤੈਨੂੰ ਸੇਕ ਦੇ। ਗਰਮ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਤਾਂ ਖੱਲੀਆਂ ਹੀ ਤੋੜਨੀਆਂ ਨਾ, 100 ਦੀ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਖੱਲੀਆਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ? ਸ਼ੋਲਡਰ 'ਚ ਕੱਚ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਸ਼ੋਲਡਰ 'ਚ ਤੇ ਕੱਚ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ।
ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹਰਕਤ ਕਰਦੀ ਤੇ ਕਬੂਤਰ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਕਸਰ ਕਬੂਤਰ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਆਟਾ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਟੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10 ਉੱਡਦੇ ਹਾਂ ਸੁੱਜੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਗਰ ਸੁੱਜਿਆ, ਨਹੀਂ ਸੁੱਜੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁਣ ਸੁੱਜਿਆ ਅਗਰ, ਤੇ ਉਹ ਦਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰੇ? ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ, ਕਦੋਂ ਸੁੱਜ ਗਿਆ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਜਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਤਰ ਜੀ। ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦਾ ਹੈ ਸਿੰਗਲ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੁੱਜਿਆ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ? ਉਹਨੂੰ ਸੇਕੇ ਸੁੱਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੇਕੇ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਖਲਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੀ ਲਾਏ ਉਹਦੇ? ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੀ ਲਾਉਣਾ? ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਲਾ ਦੀ। ਹਰ ਸੂਰਤ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੂਗਲ ਲਾ ਕੇ, ਚੰਗਾ ਗੂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਗੂਗਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਗੂਗਲ, ਆ ਗੋਲ ਗੂਗਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਗੂਗਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਕੀਫ ਦੇ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮੀ ਰਵੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਪਸੀਨਾ ਪਸੂਨਾ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡਾਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕੱਢ ਦੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਪਰ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਈਏ ਜੀ? ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਬੂਤਰ ਸੁਝੇਗਾ ਆਪਣੀ ਰਹਿਣ ਭਾਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਲਓ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ, ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਓ ਗੂਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਆਣਾ ਤੇ ਦਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਲਾ ਲਈਓ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜ਼ੋਰ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਐਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਕੁੰਦਾ ਚੰਗਾ ਚੱਲਦਾ? ਐਨ ਕੁੰਦਾ ਚੱਲੇ? ਗੋਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇਜ਼ ਗੋਲੀ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਦੱਸੋ। ਜੜ ਪਾਨ ਚੰਗੀ, ਸੁਣ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੁੰਡ ਜੜ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਆ ਮੋਟੀਵਾਲ ਆ ਗਈ, ਏਵਲ ਆ ਗਈ, ਦਕਸਾ ਆ ਗਈ, ਮਾਡਰਨ ਆ ਗਈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੁਸਖਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਦੋਸਤ। ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿਣ ਡਏ ਉਹਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਲਾ ਲਓ ਨਾ, ਕੁੰਡਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰੀ ਕਰ ਲਈ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਕੁੰਦਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਾ। ਬਿਲਫਰਜ਼ ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਆ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਹੀ ਦੱਸ ਜੀ, ਗੋਲੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਆ ਮੇਰਾ। ਗੂਗਲ ਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਬਹੁਤ ਆਲਾ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਨਵੇਂ ਲੈਸ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਗੋਲੀ ਬਣਾ ਲਿਓ ਘਰ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਨਾੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਦਿਨੇ 12-1 ਵਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਦਾਣਾ ਦੂਣਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਦਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇਗਾ ਇਨਸਾਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਨਵੇਂ ਲੈਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਲੈਸ ਹੋਏ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੰਦਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਆ ਗੂਗਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਕਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਣੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਉਡਣ ਜਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੂਗਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਦਿਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਏਡੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦੇਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੀਆਂ, ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਮੁੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਨਾਲ। ਆ ਰਾਣਾ ਮੁੰਨਾ ਨੂੰ ਲੈ, ਮੇਰਾ ਫਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਭੇਜੀ ਜੇ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਜ਼ਰਾ ਐਕਸੈਪਟ ਤੇ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਦੋਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜੀ ਮੁੰਨਾ ਭਾਈ, ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨੂੰ ਓਕੇ ਕਰੋ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी प्यारे हो, की हाल है? ठीक ठाक हो? अल्लाह दा शुक्र जी। इंटरव्यू शुरू करन तो पहले मैं एक गल पूछनी है, सच्ची सच्ची दस देना मैनू। हाँ जी। कि पान किन्ने किन्ने कोल, क्योंकि जिथे पान मुक्के ना उत्थे वापस आने लग पैनी सारी। मैं बस अज घर चला, थकिया। बच्चा कल वाला ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ।
ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਘੱਟ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਟਰੈਕ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਅਸਲ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਖੇਡਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਲੱਕੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੰਦ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ 160 ਬੰਦੇ 163 ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਪੋਟਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਪੋਟਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਬੂਤਰ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੱਥੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰੋ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉੜ ਕੇ ਆਇਆ ਕਬੂਤਰ ਵੇਟ ਨਾ ਬਣਾਏ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੜਕਾਂ ਨਾ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਦੀ ਕੱਚੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਨਵੇਂ ਕਬੂਤਰ ਕੱਢੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਲਵੋ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਲਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਹਰੀਆਂ ਮਿੱਠਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਵੇਟ ਘਟਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਗਏ ਵੱਡੇ ਪੀਰ, ਅਸਲੀ ਪੀਰ, ਅਸਲੀ ਪੀਰ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਰੈਣ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਉਹਨੇ ਹਰੀਆਂ ਮਿੱਠਾਂ ਵੀ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਸਲਨ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਟੋਟਕਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੜ ਕੇ ਆਇਆ ਕਬੂਤਰ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਵਜ਼ਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਖੁਰਾਕ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਓ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਹੁਣ ਦੱਸੀਏ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਬਾਅਦ ਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਪੂਰ ਜਰਾ ਖਾਰਿਜ ਖੁਰਿਜ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੀ ਆ ਕੇ। ਠੀਕ ਸਰ, ਠੀਕ ਆ। ਦਹੀਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਉਸਤਾਦ ਹੋਣੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਦਹੀਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੁਬਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਜ ਵਿਗੜੇ ਤਿਗੜੇ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕਦੀ ਰੈਣ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇਈ ਜਾਣੀ, ਹਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਕੁਰਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਦਾਮ ਕਬੂਤਰ ਲਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਿਆ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬਦਾਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਲੈਣ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਦਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਦਾਮ ਬੜੀ ਇhtiyਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੱਚੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਕਾਂ ਲਵੋ, ਫੜਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਕੋ 5-7 ਵਾਰੀ ਉੜਿਆ ਹੋਵੇ, 10 ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਗੇ ਜਦੋਂ, ਫਿਰ ਕਬੂਤਰ ਮਸਲਨ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰਾ ਸਲਿਮ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਜ਼ਨ ਝੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਕਬੂਤਰ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸਮ ਤੇ ਢਿੱਲੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੱਸ ਦਈਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ? ਦੱਸ ਦਈਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ 250 ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਸਤਾਦੋ, ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹੈਲੋ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਪਊ। ਸਰਕਾਰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਵਾਹ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੋਹਫਾ ਹੀ ਆ, ਤੋਹਫਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੰਡੋਸੈਟ ਕੈਪਸੂਲ ਇੱਕ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਡੱਬੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਸ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੱਬੂ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਦੱਬੂ ਦੱਬੂ ਦੱਬੂ। ਉਹਨੂੰ 25 ਨੰਬਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨੀਲਾ ਚਿੱਟਾ ਕੈਪਸੂਲ ਹੈ। ਨੀਲਾ ਚਿੱਟਾ 5 cc ਅਰਕ ਮਕੋ, ਅੱਛਾ ਨਿਰਾ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਪਿਆਲੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਧੁੱਪੇ ਠਾਰ ਮਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਕੈਪਸੂਲ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਦੱਬੂ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਹੁਣ ਖਤਰਨਾਕ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਜੀ ਜ਼ੈਨ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਠੀਕ ਠਾਕ, ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਰੋਡੇ ਰਠੌਰ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਜ਼ੀ ਕੱਲ ਦੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਜੀ, ਫਿਰ ਰੋਡੀ ਰਠੌਰ ਹੀ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ? ਅੱਜ ਮਾਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜ਼ੈਨ ਭਾਈ ਕੱਢੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ,
ਤੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅੱਛਾ ਰਹਿ ਜੀ। ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੈਠਾ, ਰਾਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕੱਲ 7 ਚੋਂ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੈਠਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਗਰਮੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੱਪ ਵੀ ਉੜਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ 5-5 4-4 5-5 4-4 ਬੈਠ ਗਏ ਬੱਚੇ। ਹੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਖੁੱਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਾਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਹੀ ਤਮਾਸੀਲ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਡਾਏ। ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਿਆ, ਅਸਲਮ ਬਟਨਾ ਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹਾਂਜੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੜੇ ਹੋ, ਕਬੂਤਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਡਾਏ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਕੀਮੀਆਗਰੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਜ਼ਰ ਦਿਮਾਗੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਤੇ 10 ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਆਇਆ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਭਾਈ ਮੁੰਨੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਕੈਪਸੂਲ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਕਬੂਤਰ ਹਾਂ ਹਲੇ ਪੂਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਜਿਆ ਨਾ ਹੋਏ, ਅਗਰ ਜਾਂ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਹੀ ਨਾ ਨਾ ਸਾਰਾ। ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਸੁਜਿਆ ਹੈ, ਹਾਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਸੁੱਜਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਉੜਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਦੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆਣੀ ਮੇਨ, ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਸੁੱਜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁੱਜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਮਰਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਦਾ ਪਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਦਿਓਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਆ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੋਸਟਲੀ ਸ਼ੱਕ ਉਸਤਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਜੀ ਖੁੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਭੋਰੇ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਭਲਵਾਨ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਯਖਣੀ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਡਿਆਂ 'ਚ ਕੁੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਰਾ ਬਰੀਕੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਆਹ ਘੁੰਮੇ ਫੁੱਲੇ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 216 ਬੰਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਜੀ ਦੀ ਜੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਓ ਕਾਸ਼ਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਟਿਪ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇਖੋ ਚੱਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਸੁਬਾਹ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੜਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਸਤੂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੜਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਝੰਡੀ ਮਾਰੋ, ਆ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਉੜਦਾ ਕਿਹੜਾ ਤਗੜਾ, ਆ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਖਲੋਂਦਾ। ਜਦੋਂ 100 ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੇਰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ, ਦਲੇਰ ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਬੂਤਰ, ਸਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ। ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਸਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੌਤ ਰੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 15-15 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ, ਆਪ ਘਰ ਸੁੱਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਆਪ ਆ ਕੇ ਝੰਡੀਆਂ ਮਾਰੋ, ਰੰਗ ਕਾਲੇ ਕਰੋ, ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਚਿੱਟਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕਰਾਇਆ ਨਾ, ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਤ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਜ਼ੈਨ ਭਾਈ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਬਸ ਅਗਰ ਮਿਹਨਤ ਆਪ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਹੀ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਸਰੇ ਸਹੀ। ਹੱਥ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਨਾਮਵਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਗਾਣਾ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੋ ਮਿੰਟ। ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਲਾਹੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਤਾਸ਼ਾ ਪਤਾ ਨੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਏ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹਲੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀ। ਦੇਖ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ 100 ਟਾਈਮ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਜਾਲ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚੰਗਾ ਉੜਨ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਪਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਉੜਦਾ? ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਪਰ ਮਾਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਓ ਗੁੱਡ 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 ਗੁੱਡ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰੋ, ਆਪ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਆਓਗੇ, ਕਬੂਤਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਉੱਠਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਕਿਹੜਾ ਚੈਂਪੀਅਨ।
ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕਬੂਤਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਕਬੂਤਰੀ ਪਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੱਸ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਣਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਕਬੂਤਰ ਜੀ ਬੈਠ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਨੇ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ, ਕਬੂਤਰ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਤੋਂ ਸਹੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾਲ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕੁੰਦਾ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ। ਜਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਜ਼ੈਨ ਭਾਈ, ਕਰੇ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਦਿਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕੁਛ ਸਲਾਹਿਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਬੁੰਦੇ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਜਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਬਸ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਬਰੀਡਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਵੀ, ਸਟੱਡੀ ਵੀ। ਟਾਪ ਆਫ ਨੰਬਰ 1 ਬਰੀਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਬਗੈਰ ਜੀ, ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30-31 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਜੀ, ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਵਾਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਬੂਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਡੱਬ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਕਬੂਤਰ ਬਣਦੇ। ਹਾਂ। ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ਾਂ ਔਰ ਡੱਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਡੱਬ ਵਾਲੇ ਹੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਕੰਨ ਤੇ ਉਹ ਡੱਬ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਡੱਬ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ? ਡੱਬ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਿਓਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ ਉੱਪਰ ਕਾਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਸੇ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਪਰ ਕੰਡ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਗਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਵਾਈਟ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੰਢੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ 'ਚ। ਉਹ ਡੱਬ ਵਾਲਾ ਅਸਲ ਕਬੂਤਰ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿੰਕਿਸ਼ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਥੱਲੇ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਟੁਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਉੱਤੋਂ, ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਕਰੀਏ ਉਹਦਾ। ਕੋਈ ਉੜਦਾ ਹੋਵੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਖੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਲਾਖੀ ਕਬੂਤਰੀ ਬੜੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਜ਼ੈਨ ਭਾਈ ਸੌਰੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਉਹ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਨਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਥੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਨਰ ਤੇ ਇੱਕ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਈ, ਜਰਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। पंद्रह नंबर ले 15 नंबर। उस्ताद जी, ब्रीडर कबूतर दी जमीन किस तरह तो ले होनी जाम चाहिए? नहीं 31 जी। आसिफ भाई, ब्रीडर कबूतर दी अख किस तरह दी होनी चाहिए ते प्रवासी कबूतर दी अख किस तरह दी होनी चाहिए? प्रवासी कबूतर की अख तो शाइनिंग ही होनी चाहिए, उस बहुत ज्यादा शाइन होनी चाहिए। अच्छा जी। हाँ जी, प्लेन और शाइन। ते बाकी जेड़ा दूसरा ब्रीडर आ ਉਹ ਜ਼ਰੇਦਾਰ ਤੇ ਰਿੰਗਦਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹੋਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਮੁੰਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੁੰਨੇ ਕਬੂਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਠੀਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੀਏ ਖੁੱਡੇ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੁੰਨਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੌਲੀਆ ਰੱਖ ਕੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਚੋਂ, ਤੇ ਖੁੱਡੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਏਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ ਕਬੂਤਰਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਾਸ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿ ਲਾਠੀ, ਗਲਾਸ 'ਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ, ਵਾਈਟ ਗੋਲਡ ਗਲਾਸ 'ਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਗਰਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਖ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ? ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਖ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਕ ਅੱਖ ਹੀ ਹੈ ਜ਼ੈਨ ਭਾਈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਖ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਈਟ ਬੜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਦਿਖਾਓ ਜੀ।
ਇਹ ਪਰਪਲ ਸ਼ੇਡ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਜਾਮਨੀ ਪਰਪਲ ਜਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਦੁਮ ਕੈਸੀ ਉਹਦੀ ਬੰਦ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਤ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਰਾ ਫੜਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਦਿਖਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਾਓ ਜੀ, ਥੱਲੇ ਕਰੋ ਥੱਲੇ ਕਰੋ। ਤਾਜੀ ਉਹਦੀ ਕੁੰਦੇ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਹੈਗੀ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਏ, ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਡਿਆ ਕੋਈ? ਗੁੱਡ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੈਮਰਾ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋ ਨਾ ਇਹਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕੈਮਰਾ ਉਧਰ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਆ ਜਾਏ ਦੂਸਰੇ ਇੱਧਰ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ, ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਧਰ ਅੱਖ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਔਰ ਬਾਹਰ ਦੇ 3 ਪਰ ਦਿਖਾਣਾ ਜੀ ਜ਼ਰਾ। ਖੁੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਖੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਨਵਾਂ ਹੀ ਕੰਮ। ਇਹ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਜੀ। ਬਗਲ ਦੇ ਅੱਖ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ 31 ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ੈਨ ਭਾਈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਲਾਜਵਾਬ ਹੀ ਉੜਦੇ ਜੀ ਜੇਠ 'ਚ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਆਏ ਵਾਪਸੀ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਸੰਦ ਆਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਪਰ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਕਬੂਤਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ੈਨ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਕਬੂਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮੈਂ ਐਸੀ ਸੀ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸਾਡੇ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਕਾਸ਼ਫ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਦ ਖਿਲਾੜੀ ਹੈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਅਰਸੇ 'ਚ ਛੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਭਾਈ ਕਾਸ਼ਫ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਚੈਂਪੀਅਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ 2-2 ਸਾਲੇ ਵੱਡੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੱਸਦਾ ਜ਼ੈਨ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹਾਂਜੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਖੇਲੀਆਂ। ਤਿਆਰੀ ਕਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੈਨ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਚੈਂਪੀਅਨ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਤ ਨਵੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨਗੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜੀ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ੈਨ ਭਾਈ ਆ ਬੱਚੇ 9 ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਲਓ। ਇਹ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਗਰ ਇਹ ਮੋਰ ਖਾ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ। 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ 9ਵੀਂ ਬਾਜ਼ੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ 8 ਵਜੇ ਬੈਠੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, 8-3 ਤੇ 8-3 ਤੇ 7-51 ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 7-36 7-16। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੈਂਪੀਅਨ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਜ਼ੈਨ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਸੀ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਨਜ਼ਰ ਮੈਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਮੁੰਨਾ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਪੋਸਟ ਲਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਦੀ, ਇਹਨੇ ਜਿੱਤਵਾਰ ਬਹਿਣਾ ਹੀ। ਔਰ ਹਾਂਜੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਲੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਾ। ਮਤਲਬ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬੈਠੇਗਾ। ਬਾਲ ਉਸਤਾਦ ਦੇਖੋ ਮੁੰਨੇ ਜੀ, ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਥੋੜੀ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल माशाल्लाह, बड़ी जबरदस्त छत तुसी बनाई है। आप सारा कुछ कर रहे हो। जेठ ਦੀ ਤਿਆਰੀ कैसी जा रही ਤੁਹਾਡੀ? ਜੇਠ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਜ਼ੈਨ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਕਬੂਤਰ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਮੌਸਮਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਰਿਕਾਰਡ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਏਗੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਸ ਇਹ ਛੋਟਾ ਕਿ ਜਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਸਵਾਲ ਪਾਕ ਸਭ ਪੁੱਛਣਾ। ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ। ਜੀ ਜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ। ਸਵਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਦੇਣ, ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਵੀ ਵੀਵਰ ਕੀਤੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ੈਨ ਭਾਈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਵੀਵਰਸ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੇ 100 200 250 ਚ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੰਦ ਕਰਨਾ 2-4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਜੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਗਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 3K 4K 5K। ਛੋਟਾ ਜੀ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਜੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਉੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਜੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਂਦਾ, ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜ਼ਿਲਮ ਖਾਰੀਆਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਾ, ਜੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕੀਤਾ, 100 ਟਾਈਮ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਬੂਤਰ ਸਹੀ ਉੱਡ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਸਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਜੀ ਫਾਲਟ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਸਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ? ਫਾਲਟ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ 'ਚ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੋਈ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ 'ਚ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਪਹਿਲੇ ਰਗੜਾ ਖਾ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਿਕਲਿਆ ਦਾਣੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਂਝ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਅਗਰ ਕਬੂਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਢੱਕ ਲਓ 2-3 ਦਿਨ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨਿਹਾਰ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਪਨੀਰ ਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਧੁੱਪੇ ਛੱਡੀ ਰੱਖੋ। 2-4 ਅੱਛਾ ਦਿਨ ਜੀ, ਬਾਅਦ ਉਹ weight ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਜਾਏ, ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਕੱਢ ਲਓ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਡਾ ਕੇ ਸਹੀ ਕਰੋਗੇ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸਭ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੀ, ਜੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ। ਜੀ ਇਹ ਸੀ ਜਨਾਬ ਉਸਤਾਦ ਰਾਓ ਕਾਸ਼ਫ ਸਾਹਿਬ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰਤਹਾਈ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਮੀਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਭਾਈ ਮੁੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਕਾਸ਼ਫ ਟਾਈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਬੂਤਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਲੇਜ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੋਸਤ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜ਼ੈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਈ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣਾ, ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਹਮਾਦ ਭਾਈ, ਉਸਤਾਦ ਫਿਊ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਰਫੀਉਦੀਨ ਰਫੀ ਅਲ ਮਰੂਫ, ਉਸਤਾਦ ਫਿਊ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬੜੇ ਨਾਮਵਰ ਉਸਤਾਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਸਭ ਦੋਸਤ ਨਾ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਭਾਈ ਜ਼ੈਨ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਕਾफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी लंबी गपशप हो गई। मेरा मकसद सी दोस्तों की रहनुमाई करना, मेरा मकसद सी ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।